समझावा मुंडिया की आवाज आई नहीं तुसी 2-3 महीने पहले एक वीडियो देखी होगी 5 दिन पहले भी आई है पर मैं 2-3 महीने वीडियो की पहले गल करता एक मुंडा पग बनी सी उन्हें 21-22 साल का नौजवान सी कहता वेखी मेरी हिम्मत मैं चलते ट्रैक्टर से चढ़ के दिखाऊंगा जो चढ़ लगा पैर फिसल गया उत्तों वड्डा टायर लंघ गया पीछे तवियां चल रही सी रोटीवेटर ओदे टोटे टोटे हो गए दसो इन्हें हिम्मत कहोगे कि मूर्खता कहोगे एक होर वीडियो तुसी देखी होगी ट्रैक्टर की वर्कशॉप है ट्रैक्टर की एक मुंडा कहता कटिंग की सी कहता वेखी मेरी हिम्मत मैं पैरों नाल ट्रैक्टर चुक के दिखाऊंगा ते चुकन लगा ओदे टायर थले आ गया बेड दोवें गोडे चकनाचूर हो गए सारी जिंदगी वास्ते वो अपाहिज हो गया असल एक परसों वीडियो आई है 4 नौजवान बड़ी तेज गड्डी चला रहे सी नाले इदां करके गाना बोल रहे सी तो 4 का एक्सीडेंट हो गया 3 मर गए मौके ते 2 कल्ले कल्ले पुत्र सी एक हैंडीकैप सी ते एक बेचारा लत ते लत्तां भी टुट गईयां सारियां ते लक भी टुट गया डॉक्टर ने कहता भी हम सारी जिंदगी बेड ते रहेगा अच्छा ये हिम्मत है कि मूर्खता है इन्हां गल्लां सिर्फ सुनोगे कि चेते भी रखोगे पर सर मैनूं कल्ले चेते रखने वाली गल नहीं चाहिए मैनूं रिटर्न भी चाहिए जिन्ने अध्यापक साहब बैठे ने इन्हू सम अप करनगे हरेक बच्चे को रिटर्न लैणगे कल और फाइल्स एमडी साहब ने जो प्रिंसिपल मैम ने जमा करवाउणगे दूजी गल सब तो वड्डी दुनिया की मूर्खता मैं दसनी हले पर उस तो पहले एक मूर्खता दसां सर स्टंट एक प्रोफैशन है उधर वक्रियां कारां और वक्रियां बाइक्स हुंदियां ने वक्री जगह हुंदी है पर साडे नौजवान बच्चे साइकिलों ते मोटरसाइकिलों ते एक्टिवा ते सड़कों ते गलियां महल्लियां विच स्टंट दिखाउण लग पैंदे ने आप तां मरदे मरदे ने दूजियां नूं मारदे ने ये मूर्खता के हिम्मत आवाज नहीं आई चेते रखोगे हुण दुनिया की सब तो वड्डी मूर्खता की अपने अध्यापक अगे इदां खड़े हो जाना माता पिता अगे खड़े हो जाना ये दूजियां नूं कहंदे ने ये हिम्मत है मैं बड़े कली तुहाडी गल नहीं कर रहा पुत्तर ये मेरा स्कूल बहुत वधिया पर मैं तुहानूं चीज़ां दस रहा जो हो रही हैं तुसीं भी तो तुहानूं तो पता है ना गल्लां दा सवेरे गल्लां सुन रहे हो ना कलियां सुन भी रहे हो कि समझ भी रहे हो कलियां समझ भी रहे हो कि ते विचार भी करोगे कली विचार भी करोगे कि अमल भी करोगे वो कहना मैं नहीं करना क्योंकि बोलते नहीं ना भाई चलो फिर आओ 3 शब्द केड़े केड़े गवाचे ने हिम्मत में थोड़ा जा टच किया तो समझ लग गई कि हिम्मत की होंदी है असल मूर्खता हिम्मत होंदी हिम्मत होंदी है मौके के उत्ते खड़े होकर सवाल का जवाब देना अध्यापक साहब वालों कीते हुए सवाल का जवाब देना या कोई नहीं समझ लगी तो सवाल करना इनू कहते हैं हिम्मत और दूजी गल उत्ते दूजा वर्ड की है सिदक केड़ा बच्चा दसेगा सिदक का मतलब की होंदा बड़े जल्दी समा घट हाथ खड़ा करके दसना सिदक का मतलब मैं सर पंजाबी का शब्द पूछा ये कोई मैं फारसी या अंग्रेजी विच नहीं पूछा कौन दसेगा जी सिदक सिदक का मतलब दसो जल्दी पुत्र तू देखो आई एम बिजनेसमैन परमात्मा की कृपा नाल 2013 विच सर मैनूं पंजाब का बेस्ट एग्जीक्यूटिव अवार्ड मिला हुआ बिजनेस विच पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स वालों मैं इंग्लैंड में लेक्चर कर चुका यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर 350 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है फ्रांस में कर चुका बेल्जियम कर चुका सिदक का मतलब दसो कौन दसेगा जल्दी पुत्र शाबाश खड़े हो पुत्र बड़े आंसर नहीं देना तुसीं हले सारे बच्चे पहले क्लैपिंग करो चंगी तरह करो मेहंदी थोड़ी लाई हुई है बड़े क्लैपिंग कर ले क्या चंगी तरह करो चंगी तरह कर लो रोजियां दो बस देखो किसी के वास्ते क्लैपिंग नहीं करोगे तो तुम्हारे वास्ते कभी जिंदगी च क्लैपिंग नहीं होएगी पॉइंट नोट किया जाए जी मैम आंसर ने तो सुना पर मैं क्लैपिंग करवाई क्यों क्योंकि उन्हें की की है हिम्मत बच्चे ते चेता रखियो ये 3 शब्द गवाचे हुए ने खत्म नहीं हुए आंसर भावे राइट होवे भावे रॉन्ग ये मैं नहीं रखता क्योंकि जदों भी कोई सवाल करता है बोलो एक बारी जदों भी कोई सवाल करता है जां साडे सामने कोई भी सवाल आउंदा है साडे अंदर एक उत्तर आ जाता है आंसर अंदर क्रिएट हो जाता है चाहे राइट चाहे पर असी डरते देंदे नहीं जो डर गया सो जिसने की शर्मुष्टे फूटे कर्म ते बाबा नानक जी ने की के कर्मी आपको अपनी के नेड़े के
ਕਈ ਏਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਏਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬੈਗ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੁਕਦੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਜਾਂ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੱਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੱਸੋ ਸਿਦਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀਏ? ਹਾਂ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। हे ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, हे ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਆਜੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੀ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਭਰੋਸਾ। ਕੀ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ? ਆਪਣੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਪਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੈਲੀਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਪਸ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਖਤਮ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਨੰਬਰ 1 ਹਨ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਸਰ। 48 ਲੱਖ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ? ਆ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਰ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਐਸ ਲਾਈਕ ਏ ਫਾਇਰ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, 82 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, 82 ਲੱਖ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕਲ ਕੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ।
जिन्नी मर्जी होर उच्ची कर लो। असी मंगल ग्रह ते सारे डिवाइस पहुंच गए, चंद्रमा ते साडी कल्पना चावला जी ने पैर रख लिया। हुण दसो बच्चों भी इंसान ने तरक्की की है कि नहीं की? शाबाश, थोड़ी की है कि ज्यादा की है? ज्यादा के बहुत ज्यादा। बेटे चेता रखियो, इंसान ने तरक्की बिल्कुल भी नहीं की। इंसान डाउनफॉल विच गया, सानू भुलेखे च सारे रखा जा रहा है। सुनो किदां पदार्थां ने तरक्की की। तुसीं दसो कि नशे वधे ने कि घटे ने? बीमारियां वधियां ने कि घटियां ने? डिप्रैशन वधिया है कि घटिया है? आत्महत्यावां वधियां ने कि घटियां ने? बोलदे नहीं ठगी ठोरी वधी है कि घटी है? सर अगे पिछले हफ्ते एक वीडियो आई सी, टीवी किसी ने दिखाई, 80,423 करोड़ का घपला अंबानी कर गया। 80,000 ये सारे स्कूल जिन्ने कमरे ने नोटा ना भर जान, पर कोई टीवी नहीं। ठगी ठोरी वधी है कि घटी है? अच्छा प्यारे बच्चे मैं दस्यो भी माता पिता अध्यापक साहबान का सत्कार घटिया है कि वधिया है? कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। एक बारी ना मैं जा रहा सी 2009 में दमदमा साहब माता साहब कौर कॉलेज सी, 2009 की गल है। वो 4-वे 6 लाइन नहीं सी बनिया होंदियां सर। उस तो बाद की मेरे अगे ट्रक जा रहे, ट्रकों पिछे कमाल के स्लोगन लिखे होंगे, जिंदगी के तत्त लिखे होंगे कई बार। ते मेरा मेरे अगे ट्रक जा रहे थे, बड़ा वधिया स्लोगन लिखा सी, तुहानूं दस देवां कि रहन देवां? दसो कितनी किसी ने? वो ट्रक में चले गए, सब फड़े जाएंगे सर, बड़े बड़े फड़ेगे, रामनी फड़ेगा, आसाराम फड़ेगा, जन्मनी फड़ेगा, पीछे सुच्चा सिंह लिखा फड़ेगा सी। आज बहुत सारे बच्चे फड़े जाने जिन्हें झूठ बोलते हैं। सो डर तो नहीं गए? अब बाद चो गाना भी आ गया सी ना, सब फड़े जाएंगे। सो फड़ लिए बच्चे के रहन दिए? डर गए, डर गए, डर गए। जो डर गया सो आज सारा वो बच्चे फड़ने मॉरल वैल्यू कोरोना काल बिल्कुल डाउनफॉल चलेगी। क्यों मैम? बड़े बुरे हालात हो गए। आप बच्चे आपसे लैके जाना सारे ही। सो बच्चे मैं तुम्हें जिंदगी जीवन का एक फार्मूला दे देना, और एक कमाल का फार्मूला देने लगा तुम्हें। मैं एक्सप्लेन फिर कभी आके करांगा, पर वो मैं तुम्हें देने लगा। सारे बच्चे ना अपनी कॉपीज के ऊपर कॉर्नर दे विच SSS पा लो। ये SSS का फार्मूला जेड़े बच्चे ने अडॉप्ट कर लिया, वो आप तो आनंदमयी जिंदगी जिएगा जिएगा। जिंदगी जीवन का फार्मूला तो मैं वखरा देना, वो हुणे दवांगा, पर पहले SSS का फार्मूला दे देवां कि रहन देवां? बोलो S S S S for self study, S for second, S for skills, S for third, S for scholarship, S for बेटे चेता रखियो। फर्स्ट एस की सी? आवाज नहीं आई। सेल्फ स्टडी कहते हैं भी जदों अध्यापक साहबान पढ़ा रहे होन उदों पूरे ध्यान दे नाल पढ़ जाना, जेड़ी गल दी समझ नहीं लगी सवाल करना, जे सवाल किया तो जवाब देना, और घर जाके चैप्टर नूं चंगी तरह छानबीन करनी, आपे मथे मारने। जेड़ा बच्चा काम करेगा वो टॉप करेगा ही करेगा। बेटे जेड़ी बच्ची ने 50 लाख की स्कॉलरशिप ली है, उस बच्ची ने पता की क्या? बोलो ट्यूशना अते कोचिंग ते समा अते पैसा बर्बाद ना करिए, सेल्फ स्टडी करिए। ते उस बच्ची ने कितने लाख की स्कॉलरशिप ली? मैं नाम दस के जावांगा। और यदि गल मान के एक बच्ची ने सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर दी थी, उन्हें 82 लाख की स्कॉलरशिप ले ली। सो एस फॉर की है? सेकंड एस की है? नॉट ओनली सर्टिफिकेट, स्किल्स स्किल्स स्किल्स। अपने अंदर गुण पैदा करिए, अपने अंदर, क्योंकि आने वाली दुनिया दे विच सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रह जानी सर, गुणा की वैल्यू रह जानी। सर्टिफिकेट चाहिए, पर जे इकल्ला सर्टिफिकेट होया तो कोई नहीं। यूरोपियन कंट्री में सर स्किल नू चैलेंज किया जाता, सर्टिफिकेट नू। जे किसी को स्किल है, किसी को सर्टिफिकेट कहते काम करके दिखा दो, जेड़ा कर जाएगा उन्होंने नौकरी मिल जाएगी। सो निक्की निक्की स्किल्स जिहड़ियां ने घर के कामां दी स्किल्स होनी चाहिए ने, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए ने। मैं गल सही कह रहा कि गलत कह रहा? बोलो अपने अंदर गुण पैदा करिए
सोसाइटी गुणा की कदर करती है। ਜਿਹੜੇ नहीं ना होंगे वो लोगों को कहते जी लो जी कुछ हैगा नहीं जी बड़ी नशा। देखो मेरे लिए बिल्कुल नशा नहीं है, क्यों सर मेरे घर के बाहर कोई 50 ठेके शराब के खोल दे मैंने फर्क पएगा नहीं। कोई 10 लाख रुपए देवे गुरप्रीत सिंह पुत्र को थोड़ा जिहा नशा टेस्ट कर लगी मैं करांगा भाई। तुम मेरी गारंटी ले रहे हो, हाफ एन आवर होया हाले दस दवा क्यों के रहन दवा दसोगे तो नहीं किसी ने। अच्छा फर्स्ट टेस्ट की सी, सेकंड टेस्ट की सी, थर्ड टेस्ट की सी। बेटे इंटरनेट की दुनिया च इन्नियां स्कॉलरशिप्स ने कि देने वाले स्कॉलरशिप ज्यादा ने लैण वाले घट ने। एक गल चेते रखियो, बोलो किले बेच के नहीं, जे बाहर जाना है तो किले बेच के नहीं जाना, किले बेच के कर्जा लेके मां प्यो नु तंग करके मकान बेच के कितना जाना। स्कॉलरशिप लेके पढ़ांगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी ना, और स्कॉलरशिप लिए अप्लाई करते रहेगी, अप्लाई दोबारा फिर अप्लाई दोबारा फिर अप्लाई तो जरूर सफल होवांगे बेटे। ये मेरे को बहुत सारे बच्चों के रिटर्न ने जिन्होंने ये चीज़ां लईयां। सो बेटे एक गल होर, जेड़ा सर स्कॉलरशिप लैन लग पिया उन्होंने बाहर जाने की लोड़ ही नहीं। क्यों सर कहते जिन्होंने कमाउण का तरीका बोलो एक बारी, जिन्होंने कमाउण का तरीका उन्हों का इत्थे ही कनेडा इत्थे ही अमरीका। बच्चे मैं वाहिगुरू हाजिर नाते जान के कहना भी मेरे को 10 साल का वीजा यूरोप का, पर मैं 4 साल हो गए लोड़ ही नहीं पई मुझे जान दी, क्योंकि वाहिगुरू की बख्शिश है, बिजनेस है, सब कुछ है। मैं इंग्लैंड इदा जा सकता जो तुम बस लैके पटियाले या सरहंद या किते जाना होवे। मैं रिसर्च करने वास्ते गया कि वो अगे क्यों ने, हर काम विच अगे ने, हर काम विच अगे ने, हर काम विच अगे ने। मैम जेडे असीं बुल ट्रेन के हौसले लै रहे हैं ना, उन्होंने 30 साल पहले रद्दी की है। जब मैं रिसर्च की तो मैं पता लगा कि उन्होंने को एक 3 सीक्रेट शब्द ने, 3 वर्ड्स सीक्रेट ने उन्होंने, जिन्होंने करके वो अगे 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 लंघी जाते। तुहानूं दस देवां कि रहन देवां? तुसीं किहड़ा अगे लंघना? वे लोग अगे बोले भी नहीं अगे लंघ वेख लो तुहाडे सामने ही है। कोई अगे लंघना चाहते हो? अपने पता माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने इलाके का नाम रोशन करना चाहते हो? चलो मैं तुहानूं 3 शब्द उन्होंने सीक्रेट दस देवांगा, पर उस तो पहले मैं तुहानूं जिंदगी जीउण दा फार्मूला दे देवां। की दे देवां? क्यों सर फार्मूला लगाउणा सवाल नहीं कल्ला हुंदा, चैप्टर हल हो जाता। क्यों सर पूरा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता। सो फार्मूला देख लो जी, आप सारे बैठे थे इंसान, कौन बैठे हैं? इंसान इंग्लिश की कहते ने? हाँ किने बोले? पूरा किने बोले? वाह, एक जयकारा दे लई बोले सो निहाल। क्यों? क्योंकि सर ह्यूमन नहीं गल्ला, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इंसान बनता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ। और जेडे सीखना बंद कर देंगे वो जिंदा लाश बन जाते हैं, जिंदा लाश, तुरती फिरती लाश। एक गल चेते रखियो, बोलो मच्छी पानी बिना, सिख बाणी बिना जिंदा नहीं रह सकता, जे जिंदा है तो जिंदा लाश है। सो तुसी मेरी गारंटी क्यों ली सी? मैं इत्थे क्लाउड बना लो अपना एक, मैं दसांगा कि तुहाडी भी कोई गारंटी ले सकता है सारी जिंदगी ये बच्चे कभी कोई गलत काम नहीं करनेगे जे तुसी आ वाला काम कर लिया। एक काम नूं साइकिल वाले अंकल ने कैसे तुहानूं दस देना बेटे। ते आओ जिंदगी जीउण दा फार्मूला, H फॉर ह्यूमन बीइंग, H फॉर ह्यूमन बीइंग। सॉरी मैं चौके करनी सी, मेरा हाथ बिजी सी। बेटे चेता रखियो, मैं आज तो 5-6 साल पहले भी दिता सी, कोई बच्चा छोटा होगा तो पता होगा यह फार्मूला, शायद आज मैं दोबारा देना सी, मैं कि नहीं बेटे एक इंसानियत तो थले होती है, एक इंसानियत तो ऊपर होती है। H फॉर की है बेटे? थलड़ी ए फॉर एनिमल्स, ए फॉर ते ऊपरली ए फॉर एंजल्स, ए फॉर बेटे चेता रखियो, जेडी थल्ले वाली ए ना, ए फॉर की है?
ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਟੈਸਟ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਦੀ, ਮਾੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ? ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਏ ਫॉर एंजल्स, ਏ फॉर ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਸਰ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਸਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਦਸਵੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਚਲੋ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। मैम सिर्फ 3 सूट उन्होंने को सलूट है, जायदाद की उन्होंने किताबां, सारी तनख्वाह ऑर्फेनेज होम में दे देंगे सी ओल्ड होम। कोई गल नहीं, वाहिगुरू जी खुश ने, कहते ठंडी ठंडी हवा देती है, गर्मी ना लगे। सो थक नहीं गए तुसी? तुसी बोर हो गए हो, तुहानू भुख लग गई है, तुहानू प्यास लगी हुई है, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? खोता ही पूछ पाता रहे, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। सुनो, ये साड़ी गलती सी, किसी की अलमारी में बंद नहीं की। अच्छा मेरी गल सुनो ध्यान दे नाल, एच फॉर थर्ड, ए फॉर उपरली, ए फॉर बच्चे मेरे गल्लां सुन रहे हो ना? शाबाश, कादे नाल? किन्ने कान साडे? बेटे मेरा मनना और मेरा कहना है कि इंसान के कान 2 नहीं 4 ने। किन्ने कान साडे? 4। मैम मैं पहले इसे गल ते तुहाडी एप्रीशिएशन की स्कूल दी क्लैपिंग करवाई सी, पर मैं हुण नाराज हां इस गल तो। सर मैनूं अफसोस है कि किसी एक भी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया सर 4 कान किवें? हो सकता मैं नवी नॉलेज दे दूंगा बेटे, शाबाश बेटा। आ देखो एक मेरा बच्चा जेड़ा है ना, वो मेरे नाल सहमत हो गया। हाँ बेटे, 2 मानते 2 मानते 2 बाहर। थैंक यू। ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? पर मैं तुहानू विद एग्जांपल एक्सपेरिमेंट समझाना, ध्यान नाल सुनो। बच्चे 2 कान दिखाई देंगे पर 2 कान दिखाई नहीं देंगे, 2 कान दिखाई देंगे पर 2 कान दिखाई, 2 विजिबल 2 अनविजिबल नहीं इनविजिबल, घोड़ दे भी घोड़ के पाया करो। 2 विजिबल 2 अंदरले 2 2 2 कितने हो गए? किस तरह 4? सुनो, मान लो आप किसी रास्ते पे तुरे गए अगे जाके सज्जे खब्बे ते सामने, राइट लेफ्ट और फ्रंट, 4 रास्ते इकट्ठे हो गए। जिस जगह ते 4 रास्ते इकट्ठे हो जाए उस जगह नूं की कहंदे ने? हाँ, चौराहा जां चौरस्ता। हुण 4 छोटे राह होण ते चौराहा, वड्डे रास्ते होण ते चौरस्ता। 4 राहां वाले नूं चौराहा कहंदे ने ते 4 कन्नां वाले नूं कहंदे ने चौकन्ना। आपां कहंदे ने घर चोर आया खड़ाक होया ते की हो गया? चौकन्ना। ये बॉर्डर ते फौजी पहरा दिंदे, किदां दिंदे? चौकन्ने हो गए। देखो मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे चौकन्ने हो गए, 4 कन्ना वाले हो गए। ये 2 कन कितों आ गए? 10 दवा के रहन दवा? बेटे 2 अंदरले 2 बाहरले, 2 दिखाई देंदे 2 दिखाई नहीं देंदे, 2 विजिबल 2 इनविजिबल, 2 2 कितने हो गए? 4। 2 अंदरले कन्ना दा नाम भी है, सुन लो। 2 बॉयज से 2 सहेलियां को डेस्क ते बैठियां होंदियां, पहली सहेली दूजी सहेली कोई गल कहंदी, दूजी कहंदी नहीं, दोबारा दसी की कहसी, मेरा ध्यान किते। ਹੁਣ ਲਾਗੇ बैठी सहेली की आवाज नहीं सुनाई दी तो दूर जो प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं उन्होंने गल समझ लगेगी नहीं। बेटे मेरे को तुसी स्टाम्प ते लिखवा लो, जेड़ा बच्चा आज तो बाद चौकन्ना होके पढ़ गया 4 कन्नां नाल, कोई गल नहीं, वो कहता मेरे भी गल सुनो। हाँ जी,
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣ 95% ਅਬਵ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬॉयਜ਼, ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਟ ਟੈਂ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਫੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਹਿੰਦੀ पंजाबी लगी माँ, हिंदी लगी मासी, अंग्रेजी लगी भूआ, तो उर्दू होगा फुफड़। पर माँ ते माँ ही होंगी है। बोलो माँ बोली जे भुल जाओगे, कखा वांगू रुल जाओगे। सर ये मैं थोड़े विषय तो पढ़ा जा रहा मोरन वैली तो मैं वापस आने लगा। सर मैं सर नाल गल कर रहा सी भी जिन्हां नूं 6वीं च एबीसी लगदी सी ना, वो वाइस चांसलर बन गए जूनियर यूनिवर्सिटियां दे। वो इंग्लिश पढ़ लेंदे ने, पढ़ा लेंदे ने, समझ लेंदे ने, समझा लेंदे ने। वो मोहनटेक सिंह आलूवालिया बन गए, मनमोहन सिंह बन गए, कैनेडा के रक्षा मंत्री ते बन गए। पर जिन्होंने सर प्री नर्सरी होता कारण पता की है? असि नीहां ते भरियां इन्हां ने तीजी मंजिल पाउणी शुरू कर दी। बच्चे मेरी गल सुनो, सारे बच्चे ध्यान दियो मेरे वाल देखो सारे। इधर देखो, जे मैं इत्थे कंध खड़ी करा, सुनियो सॉरी जे कंध खड़ी करा इदां ईंटां ला के, क्यों कायम रहेगी? नहीं, हवा ते जाएगी, डिग पेगी ये वांगू। जे कोई ढोल आएगा तो डिग पेगी। जे मैं डूंगियां चौड़ियां नीहा पुट्टा फाउंडेशन तैयार करके सीमेंट सरिया पा के मजबूत नहीं बना के दीवार की चाहे डिगेगी। बस बेटे ये वड्डियां ने गलतियां कीतियां, पर तुसी ये गलती ना करियो। सर कदी मां बोली पंजाबी का जन्म ना लियो। तुहाडे बच्चों नूं 3 मिनटां च गंगा ते गंजा सिखावांगे विदिन 3 मिनट्स। गंगा मुता गांव गंगा ना गांव गंगे करेंगे गंगे करेंगे गंगे ऊपर मुंह गंगे करेंगे मुंह गंगे लावांगे गंगे लावांगे गंगे उड़ा गांव गंगे करो गांव गंगे टिपिंग गंगे तरदिंगा। हसो ना, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ। मैं गल्लां सारियां हासे च कर रहा पर अंदर दर्द है। साडे बच्चे लाशां बड़ी ते लाशां डेड बॉडीज ना तो सवाल कर रहे ने ना किते हुए सवाल का जवाब दे रहे ने। मैं रिसर्च की भी डॉक्टर गुरदेव क्यों बेचते हैं, SHO नशा क्यों बेचता। मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को प्रिंसिपल मैम के सामने पूछा कि तू डॉक्टर बन के गुरदे बेचेगा? कहता नेवर। मैं कहा तू SH बन के नशा बेचेगा? कहता कभी नहीं। पर मैम वो जो कर रहे हैं वो भी तो 9वीं 10वीं जो गए ने ना, वो कोई एलियन नहीं, साडे ही अपने होंगे। क्यों सर? कि मामा चाचा ताया होएगा, पर वो क्यों बन के दस देवांगे रहन देवां। पर है वो लाशां, वो डरते ने अपने बच्चों तो। हाय कोई दसो नशा बेचने वाला अपने बच्चों को दसदा कि मैं आज 2 लाख रुपया लोगों का घर बर्बाद करके लियांदा जे? दसदा नहीं। जो डर गया सो सर हर वे डरते ने किते अखबार च खबर ना आ जाए, किते स्टंट ऑपरेशन हो जाए, रिश्वत खाने वाले सब डरते ने हर वेले। ते ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਈਏ? ਸੋ ਬੇਟੇ H for ਥਰਡੀ A for ਉਪਲੀ A for एंजल ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵਾ? जे सुनिया वा तो कोई बच्चा दस सकता भी उन्होंने ए फॉर एंजल वाली स्थिति क्यों लेके गया? भगत पूरन सिंह जी बारे शाबाश। दसो मेरे पुत्र की खोलिया सी उन्होंने? वाह, बिग हैंड क्लैपिंग प्लीज। बस कर दो।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਸਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬॉयਜ਼, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਧੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਲਮਨੀ। ਹਾਂ, ਦਿਲਮਨ। ਦਿਲਮਨ, ਵਾਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਿਤਾਬ। ਮਹਿਤਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੀਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਧੀਆਂ 'ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ। ਆ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕੀ ਹੋਏ? ਬੇਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਲਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ। ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਮਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੈਲੋ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ? ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਦਾਦੀ ਦਾ? ਗੱਲ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਮਾਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਰ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਗਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਰੁਗਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮੇਗਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਜੈਪ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਰਵਨੂਰ ਕੌਰ। ਫਾਦਰ ਨੇਮ? ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਲੱਭ ਜੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪੁੱਛਾਂ? ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਦਰ ਨੇਮ? ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਸ ਕਰ, ਹੱਸੋ ਨਾ। ਲਾਣਤ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ, ਮਿਸਿਸ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਔਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਲਾਣਤ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਲੋਕੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੂ ਜੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ?
ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਯੈਸ ਸਰ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਭੁੱਲ। ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕੀ? ਪਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾਓਗੇ? ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੋ? ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ? ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਆ ਕਰ, ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੋ। ਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਵੱਟਾ ਬਜਾ, ਚਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੋ। ਮੈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੋ ਹੱਥ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਆਨੰਦਮਈ ਤੇ ਰਸਮਈ। ਆਨੰਦਮਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਨੌਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਰਸਮਈ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ AHA ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? AHA ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬॉयਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਬॉयਜ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਧੇ। ਮੇਰਾ ਨਿਗਾਹ ਪਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਮਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਬॉयਜ਼ ਧੀਆਂ ਗੋਬਰ ਰੁਕਣ। परमात्मा ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। देखो श्री गीता जी महाराज श्री मद भगवत गीता पढ़ांगे तो निचोड़ के निकलेगा सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। सर बाबा नानक जी कहते हैं आद सच जुगाद सच है सच नानक होसी। बेटे सच बोलना चाहिए क्योंकि सच ही परमात्मा है। ते जेड़ा इंसान सच बोलना शुरू करता तो अंदरों तो बाहरों परमात्मा प्रकट होना शुरू हो जाता। कहता बोलिया रब तेरे तो वाकई तेरी वेखण वाली अख नहीं। अख कदों में सच बोलना शुरू करता। बॉयज सच बोलना। देखो राम राम कहना, नमस्ते कहना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी सत श्री अकाल सलाम, ये धार्मिक अकीदे ने विषय ने चाहिए हैं। पर मनुख का मुढ़ला फर्ज पता की बनता? जिन्हें ये दुनिया विखाई, जिन्हें जन्म दिता उहदे अगे झुकना, पर इन्हां हत्थां दे नाल उन्हां दे पैरां नूं टच करना। क्यों सर? गुरबाणी कहती जो दिसे गुरसिखड़ा तिस निवनी लाखों पाई जो। पर गुरसिख ते तां लावांगे जे घरदिआं ते लाउंदे होवांगे। मत्था भावें श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकना पर हत्थ पैरां नूं जरूर लाउणे। पता क्यों? क्योंकि जे दादा दादी जी ने कह दिता ना पुत जवानियां माने रोज आशीर्वाद मिल गया तो नशा कभी लागे नहीं आऊगा। एमडी साहब प्रिंसिपल मैम तुसीं देखे होणगे बड़े 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 इंसान जिहड़े कहंदे साडी औकात नहीं सी ते पहुंचण दी, पर बुजुर्गां दे आशीर्वाद करके मैं इस जगह ते पहुंच गया। ते बॉयज सच बोलना जी, सिर्फ वही मुंडा हथ खड़ा करे दो टाइम घट्टो घट, एक बार स्कूले आउण तो पहलों, दूजा स्कूले जाण तो बाद, जां छुट्टी होवे ते सौण तो पहलों ते उठण तो बाद दो टाइम घट्टो घट 4 जाणिਆਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। बस वह काम बेइज्जती वाला भी था, पर क्लैपिंग पता क्यों हुई? क्योंकि सच बोलिया। की बोलिया इन्होंने?
ਸਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਲੱਗੋ ਮਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੈਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਵਾਇਸ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੁਕਣਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਇਸ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਧੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆ ਮੈਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਸੁਣੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ, ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਨਵਰ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਟਿਫਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਵਾਧੂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ। ਮੈਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਸੁਣਿਓ, ਬੋਲੋ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮੈਮ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨੂੰ, ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਸੋ ਲਿਆ ਹੱਸ ਲਿਆ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਲੜ ਲਿਆ ਝਗੜ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਣਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਥੋੜੀ ਬਣਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਮ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾ? ਬੰਦਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾ? ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ? ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ। ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕੜਾ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੁੱਪ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ। ਸੁਣੋ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਮ, ਬਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏ ਫॉर। ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਗੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਏ ਫॉर।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬਣਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟੁਡੇ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਨੰਬਰ 1 ਹਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ 1। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਔਰ ਬੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਭੋਗੇ? ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਫੋਲੋਗੇ? ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਭਲਾ? ਯੈਸ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕੁਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 2, 2.5, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਘਰੇ 1 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਇਆ ਘਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਪੱਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਕਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਖਾਇਆ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਖਾਇਆ ਨਾਲੇ। 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਚੱਪਲ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਮੇਰੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੈਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ, 5th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਰ? ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੇੜ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੋਲੋ, ਜੇਕੋ ਜੀਓ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਿੰਨ ਚਮਕੀ ਤਲਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ? ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਫ ਐਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ। ਕਿਉਂ ਸਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਮੈਮ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਸਰ? ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ ਔਰ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਯੈਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਉਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ 3-4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੰਪਾਇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਆ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ, 2 ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਲਣਾ। ਉਸ ਅੰਕਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਤਿਕਾਰ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਗਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੜੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਉਣਾ? ਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ? ਦੇਖ ਲਓ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਰ। ਬੜਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ 35 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਐਡਮਿਨ। ਕਿਉਂ ਸਰ? 35 ਮਿੰਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸ਼ੈਂਕੀ ਪੁੱਤਰ, ਚਲੋ ਦੱਸ ਦੀ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ, ਰਹਿ ਦਵਾਂ? ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ। 4 ਬੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੱਚੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਕਰ ਬॉयਜ਼। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਵਾਂ? ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद जी नहीं, विवेकानंद, दोनों जी सर जमीन आसमान का फर्क है। स्वामी विवेकानंद जी सर जो वर्ल्ड एजुकेशन कन्वेंशन गए 96 दुनिया के विद्या के बड़े बड़े विद्या घाड़े आए सी सर। जी तुम गल कह रहे सी, कोई कहता एरोनॉटिक की पढ़ाई करावांगे, कोई मेडिकल की, कोई रोबोटिक की, कोई 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 कोई। पर ये स्वामी विवेकानंद जी की वारी है कि जिन्नियां मर्जियां पढ़ाया कराओ, चंगी गल है। पर जो स्पिरिचुअल एजुकेशन ना दी, ये दुनिया का बेड़ा करके ही करनगे सर। बाबा नानक जी ने की दी एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन। बेटे वो अंकल कहते पुत्र सहज पाठ लिख लो बेटे, चेता रखे। तुहाडे चों करदे भी नहीं कई बच्चे, मैं सलूट करदा उन्हां नूं। बेटे दवा दवा आप लिखना है की लिखा जी? आवाज पूरी नहीं आई बेटे। सहज पाठ। वो अंकल कहते सहज पाठ करता हूं। मैं क्या अंकल जी मैं नहीं कदी कीता, क्योंकि मैं सुनिया नहीं सी, पहली बार सुनिया सी। मैं क्या जपजी साहब का पाठ सुनिया, रहरास साहब का पाठ सुनिया, सुखमनी का पाठ सुनिया, पर आह वाला पाठ नहीं सुनिया सी।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ। ਥੱਲੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ, शाबाश, ठीक है जी, शाबाश। वाह सर, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬੇਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿਤਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਪਾਠ्य ਪੁਸਤਕ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਸਨ ਬੁੱਕ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿਤਾਬ। ਬੇਟੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ, और सर बार बार करने वास्ते। और ਇਹਦੇ ਲਈ सर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धी पारसी बिना किसी जात पात नस्ल ਦੇ पढ़ाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक पढ़ाई कितना दी है। ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਪੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਏਗਾ? भगत रविदास जी को पढ़िया होया बच्चा डॉक्टर बन के गुर्दे बेचेगा? गुरु तेग बहादुर पातशाह को पढ़िया होया बच्चा डॉक्टर डॉन होएगा? वो जज बन के नशे बेचूगा? बेटे ये पढ़ाई असी छड़ दी। ये पढ़ाई करनी सी 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। बेटे दवा लिख लो, 1440 मिनट ने। कितने मिनट है साढ़े को रोज? परमात्मा सानू रोज 1440 मिनट्स वन ए डे, 1440 मिनट्स इन ए डे। 4000 नहीं, 400 नहीं, 40 नहीं, 30 भी नहीं, 20 भी नहीं, घट्टो घट 10। इच्छा थोड़ी अगे। ते सर जिन्हों ने पढ़ाई की पता कौन बन गए? सर नथू राम ने 3rd क्लास में पाठ शुरू किया। केड़ी क्लास में? सर नथू राम जी ने। ते नथू राम जी पता कौन बन गए? दुनिया के 95% गुरुद्वारे इंक्लूडिंग श्री दरबार साहब, हरमंदिर साहब, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਉਹ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 3rd। बेटे इन्ने गरीब सी, स्कूलों हट गए। मासी आई, मासी किसी चंगे घर विच विआही हुई सी, 5-7 दिन रही ते कहंदी नत्थू तू स्कूल नहीं जान दिया। ओदी मम्मी कहंदी नहीं थोड़ा वड्डा जिन्हों काम ते पाउणा, पैसे नहीं है पढ़ाउण वास्ते। मासी आटो पे बायोग्राफी पढ़ी। सर उन्होंने अपना गहना बेचा, मासी ने कहंदी नहीं भैणे तू पढ़ा, पढ़ने वाला बच्चा। ते सर पता कौन बन गए हो? अंदरों इन्ने अमीर, किताबां लिखियां व्याकरण दे उत्ते, गुरु ग्रंथ साहिब टीका लिखिया पंथ प्रमाण, बाहरों इन्ने अमीर कि एशिया दा सब तो बड़ा डॉक्टर उन्हां दा बच्चा बनिया, डॉक्टर दलजीत सिंह, आई स्पेशलिस्ट। सर उन्होंने दोतरी पता कौन है? ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬੇਟੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸੋ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਚੌਕਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤਾ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। सर दुनियावी मम्मी पापा प्यार करते हैं, जिन्हों पर रोज कहने तू मेरा पिता, तू है मेरा, तो मात पिता हम बारिक
ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਜਣੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ सर। देखो डाउनफॉल मुंडिया से ज्यादा है, मतलब घट ठीक हो थले कर, पर मेरी गल दसो जो पैरी हथ नहीं ला सकती, घुट के मिलते सकते दादा दादी जी, 4 जने कहने ला दो, मम्मी पापा ते दादा जी ते दादी जी। देखो उन्होंने कोई लेना देना कि तुसी ICSE पढ़ते हो, CBSE पढ़ते हो, PSE भी पढ़ते हो, क्यों सर? दादा दादी ने कहना 2 घड़ी मेरे को बहती है, पर साडे को समा नहीं सर। सवेरे लेट उठते हैं, मुड़ते बैग पाया, बस आ गई, हाय हाय बाय 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 हाय हाय, सारे घर च हाय हाय ते चंगे गुणां नूं बाय बाय। ਧੀਓ ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ 2 ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਓ, ਵੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਨਿਧ ਕੌਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ? ਉਹਨੇ तीसरी क्लास में शायद पढ़ शुरू किया सी। गूगल पे चेक करो सर, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਸਰ? CBSE है? CBSE। ਆਹਾ, CBSE ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 99.4% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ? ਪਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਟੌਪ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ? ਆਲ ਓਵਰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ 82 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ 6ਵੀਂ ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਬਾਬਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਰ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਰ ਘਰੇ ਪੋਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਲੇ ਕਰ ਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਟੇ